हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। આપણે પ્રકરણ નંબર 16 નૈસર્ગિક સ્ત્રોતોનું ટકાઉ પ્રબંધન અથવા વ્યવસ્થાપન, એમાં લાસ્ટ લેક્ચરમાં આપણો લાસ્ટ સવાલ હતો પર્યાવરણની જાળવણી માટેના 5 આર, બચાવવા માટેના 5 આર સમજાવવા, 5 આર વિશે હવે આપણે સમજીએ। સૌથી પહેલું છે રિડ્યુસ। રિડ્યુસનો મતલબ થાય ઓછો ઉપયોગ। जो उपयोग ओछो करवानुं कहे छे, उपयोग बंद करवानुं नथी कहेता, बराबर। तो ते नैसर्गिक स्त्रोतोना ओछामां ओछा उपयोगनुं सूचन करे छे। एटले आपणे एवुं व्यवस्थापन अथवा एवुं आयोजन करवुं जोईए के जेथी नैसर्गिक स्त्रोतो नो आपणे ओछामां ओछो उपयोग करीए। एटले के एना माटे शुं करी सकीए आपणे? तो पाणीनो दुरुपयोग अटकावવો જોઈએ। जो पाणीनो वपराश करवानी ना नथी पाडता, पण पाणी जे आपणे नकामું गमे तेम जरूरियात वगरनुं वेडफी दઈએ છીએ, एनी जग्या पर पाणीनो दुरुपयोग अटकावવો જોઈએ। बीजुं, पाणी अने गैसनी काणावाળી नळीओनुं त्वरित समारकाम करवुं જોઈએ। जो पाणीनी पाइपलाइन फाटी गई होय, પછી ખેતરમાં નાખતા હોઈએ કે પછી આપણા ઘરના ઉપયોગમાં લેવાતી હોય કે ફેક્ટરી કારખાના ઇન્ડસ્ટ્રીઓમાં ઉપયોગમાં લેવાતી હોય, એવી કોઈ પણ પાણીની નળી એ ગેસ લાઇન જે મેઇન પ્રેશર લાઇનમાંથી આવતી હોય, જો ત્યાંથી કશેથી પાઇપ ફાટી ગઈ હોય, એ પ્લાસ્ટિકની હોય તો ખાસ ફાટી જાય, બરાબર। તો તરત એનું રિપેરિંગ સમારકામ કરાવવું જોઈએ। ઉપલબ્ધ પાણીના વિતરણનું યોગ્ય વ્યવસ્થાપન કરવું જોઈએ। પાણી જે દરેક માટે છે, तो जे पाणी नकामू वेड़फाई जाए छे, जेने कारणे आपणे दर वर्षे नदीओमां पूर आवे छे, बराबर ने बेफाम पाणी जे नदीओमांथी सीधुं समुद्रमां वही जाय छे, ए पाणीनुं योग्य वितरण नहेरो खोदवी जोईए, केनालो बनाववी जोईए। गामडाओ सुधी, शहेरो सुधी दरेक जग्या पर पूरता प्रमाणमां पाणी मळी रहे तेनुं आयोजन करवुं जोईए, पण लोकोने एना माटे जागृत करवा जोईए। सौर ऊर्जाथी चालता साधनो जेवा के सोलर कुकर, सोलर हीटर नो उपयोग करवो जोईए, जेथी गैस, कोळसो, पेट्रोलियम थी के वीजळीथी चालता जे कंई आपणा घरमां साधनो छे एने बदले सूर्यथी चालता साधनोनो वधु उपयोग करवो जोईए, जेथी पेला जे कुदरती नैसर्गिक स्त्रोतो छे, कोळसो, पेट्रोलियम, एनु आपणे बचत करी सकीए। प्रवाहीकृत पेट्रोलियम वायु, एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैसनो ओछो उपयोग करवो जोईए। बने त्यां सुधी आपणे कुदरतमांथी मळता स्त्रोतो जेम के आपणे सूर्य ऊर्जानो उपयोग करवो जोईए। सोलर एनर्जी आ ओछो उपयोग सूचन करे छे। उपयोग क्यांय बंद करवानुं नथी। जे तमे नकामू बने त्यां सुधी अमुक प्रकारना जे खोराकनी रसोई करता होईए छे आपणे हेतुफेर, अमुक कठोर आपणे तपेलीमां के पेणीमां बनावता होय एनी जग्या पर ए ज वस्तुने कुकरमां बनावी। कुकरमां ए वस्तु जल्दीथी चढ़ी जशे ने गैस ओछो बळशे। पछी आवे छे रिसाइकल, पुनः चक्रीयकरण। रिसाइकल करवुं, उपयोगमां लीधेली केटलीक वस्तुओने योग्य ऊंचा तापमाने गरम करी गारण द्वारा तेमांथी नवी चीज वस्तु उत्पन्न करवानी के मूळ वस्तुने पुनः पाछी मेळववानी प्रक्रियाने पुनः चक्रीयकरण कहे छे। पुनः चक्रीयकरण जेने आपणे रिसाइकल, एकवार उपयोगमां लीधेली वस्तु ने फरीथी આપણે તેને ફેક્ટરીઓમાં કે કારખાનાઓમાં મોકલી યોગ્ય તાપમાને ગરમ કરી એને પીગારી ફરીથી એમાંથી નવી ચીજ વસ્તુઓ મેળવવી, જેમ કે આપણે પૂઠા, કાગળ, પ્લાસ્ટિકની થેલી, જબલાઓ, પ્લાસ્ટિકની બોટલો, આ બધી વસ્તુઓને આપણે ભંગારમાં વેચી દઈએ છીએ। ત્યાંથી એ વસ્તુઓ ફેક્ટરીમાં જાય છે અને ફેક્ટરીમાં ફરીથી એને રિસાયકલ કરવામાં આવે છે। દાખલા તરીકે ઉદ્યોગોમાં ઉપયોગ उद्भवता मीणिया मतलब के पेलुं जे मीण जेवा पदार्थों होय के जे खास करीने पेट्रोलियम पदार्थों मांथी निकळता पदार्थों जेने मीणिया पदार्थों के जे रिफाइनरीओनी अंदर आ पेट्रोलियमनुं शुद्धिकरण करवामां आवे त्यारबाद एनी भट्ठीनी दिवालो उपर आवा बधा पदार्थों जामी जता होय छे, तो एने फरीथी कोईक अन्य हेतु माटे उपयोग करवो। प्लास्टिक, कागळ, काच, धातुओना टुकड़ाओने ऊंचा तापमाने गरम करी एटले पीगळे ने गारण करी नवी चीज वस्तुओ बनावी शकाय। प्लास्टिक छे, कागळ छे, काच छे अने धातु, लोखंडनो भंगार बी आपणे वेची दઈએ છીએ। प्लास्टिकना साधनो, प्लास्टिकनी वस्तुओ आपणे भंगारमां आपी दઈએ છીએ। पूठा, कागळ आपी दઈએ છીએ, काचनी बोटलो आपी दઈએ છીએ। आ बधुं ज
આપણે રિસાયકલ કરી એને ગરમ કરવાથી એ પીગળશે અને ગારણ કરી એમાંથી નવી વસ્તુ, ધાતુઓમાંથી બનેલા જૂના વાસણો કે ઘરેણાને ઓગાળી તેમાંથી નવા વાસણો કે ઘરેણાં બનાવી શકાય. કંઈક વસ્તુ તૂટી ગઈ છે, ફાટી ગઈ છે, તો એને ફેંકી દેવાને બદલે આપણે એને ફરીથી ગાળી, જૂના વાસણ, તાંબા પિત્તળના વાસણો હોય તો એને પીગળાવી અથવા તો એને સમારકામ, રિપેરિંગ કરાવી એને ઘરેણાં પણ આપણે ઓગાળી શકીએ છીએ. આપણા કોઈ જૂના દાગીના ઘરેણાં હોય, ડિઝાઇન જૂની થઈ ગયેલી છે, તો કંઈ નહીં, એ જ ઘરેણાંને ફરીથી પીગાડી દો અને એમાં જે કંઈક થોડું નવું ઘરેણાંમાં ઉમેરવા જેવું લાગે, સોના ચાંદી જેવું, તો ઉમેરીને એ ઘરેણાં ફરીથી એનો એ જ ઉપયોગ કરવો જોઈએ. પુનઃ ચક્રીયકરણ માટે કચરાને યોગ્ય રીતે અલગ કરવો જરૂરી છે. એટલે તો કદાચ યાદ હોય તો આપણા ઘરે મ્યુનિસિપાલિટીવાળાની જે કચરાવાળી વેન આવે છે તેમાં ભીનો કચરો અને સૂકો કચરો અલગ રાખવાનું સૂચન કરવામાં આવે છે. એટલે કે પુનઃ ચક્રીયકરણ માટે ભીના કચરામાંથી સામાન્ય રીતે ખાતર બનાવવામાં આવતું હોય અને સૂકા કચરામાંથી આપણે, સૂકા કચરામાં શું હોય? પ્લાસ્ટિક હોય, કાચ હોય, બરાબર ને, કાગળ હોય, જેથી પુનઃ ચક્રીયકરણ માટેની ચીજ વસ્તુઓ ફેંકાઈ ના જાય. આ છે રિસાયકલ. ત્યારબાદ બીજો ટોપિક છે એના પછી રીયુઝ, પુનઃ ઉપયોગિતા. પુનઃ ચક્રીયકરણની પ્રક્રિયામાં ઉર્જાનો ઉપયોગ થાય છે, આથી તેની સરખામણીએ પુનઃ ઉપયોગિતાની પદ્ધતિ હંમેશા ઉત્તમ ગણાય. આપણે હમણાં જ કીધું કે પુનઃ ચક્રીયકરણમાં શું હોય કે એકવાર ઉપયોગમાં લીધેલી વસ્તુઓને ગરમ કરવી, એને પીગાળવી, ફરીથી નવું બનાવવું. પણ આ ગરમ કરી, પીગાળી, નવું બનાવવા માટે ઉર્જા, એના માટે ફરીથી ક્યાં તો કોલસો વપરાશે અથવા વીજળી વપરાશે કે પેટ્રોલિયમ વપરાશે, કુદરતી વાયુ વપરાશે. એટલે એમાં ઉર્જાનો ઉપયોગ થાય છે. પણ એની જગ્યા ઉપર પુનઃ ઉપયોગિતાનો મતલબ એ વસ્તુઓને ફરીથી એ જ સ્વરૂપમાંથી અન્ય આપણા આવડત અનુસાર, આપણી લાયકાત અનુસાર આપણે એ જ વસ્તુઓનો ઉપયોગ અન્ય હેતુઓ, જેમ કે દિવાલોની શણગારમાં રંગબેરંગી કાચના ટુકડા, આપણા ઘરે કોઈ કાચની બોટલ કે ફાટી ગઈ હોય, તૂટી ગઈ હોય, તો એને ફેંકી દેવાને બદલે એનો ઉપયોગ આપણા ઘરની અંદર ડેકોરેશન માટે ટાઇલ્સના ટુકડાઓ કે ચિનાઈ માટીમાંથી બનેલા કપ, ડીશ, રકાબીનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ. દિવાલોને શણગારવા માટે આપણે રંગબેરંગી કાચના ઉપયોગ કરી શકીએ છીએ. ટાઇલ્સના ટુકડાનો ઉપયોગ પણ આપણે આપણા ઘરની છતની અંદર, ધાબા ઉપર પાણીને ગળતું ધાબું અટકાવવા માટે, બરાબર, આ ઉપયોગ કરી શકે. ચિનાઈ માટીમાંથી બનેલા કપ, એનો પણ આપણે ઉપયોગ કરી શકીએ છીએ અન્ય હેતુઓ માટે. અથાણા કે મુરબ્બાની પ્લાસ્ટિકની બરણીઓ ખાલી થયા બાદ ફેંકી ના દેતા તેનો ઉપયોગ ચા, ખાંડ કે કઠોળ ભરવા માટે કરવો જોઈએ. બજારમાંથી આપણે કદાચ કોઈ અથાણા, મુરબ્બો પ્લાસ્ટિકના કોઈ લઈ આવીએ છીએ તૈયાર, તો જે પેલી એની કાચની કે પ્લાસ્ટિકની બોટલ હોય એને ફેંકી દેવાની કોઈ જરૂર નથી. એને બદલે એ જ પ્લાસ્ટિકની વસ્તુઓનો ઉપયોગ અન્ય વસ્તુઓ ભરવા માટે, જેમ કે ચા, ખાંડ કે અન્ય કઠોળ, જેથી એને આપણે, જો તમે ફેંકી દેશો તો, અથવા ફેંકી દેશો મતલબ ભંગારમાં આપી દેશો, તો ત્યાંથી એ ફેક્ટરીમાં જશે ને ફેક્ટરીવાળા એને પીગાળી એમાંથી નવી વસ્તુ, એના માટે ઉર્જા વપરાશે. એની જગ્યા પર આપણે આપણા ઘરમાં જ એ વસ્તુઓનો આખું હોય ત્યાં સુધી ઉપયોગ કરી શકીએ. એને કહેવાય પુનઃ ઉપયોગિતા. ચોથું છે રિફ્યુઝ કરવું, મતલબ ના પાડવી. જે વસ્તુની જરૂર ના હોય તે લેવાની ના પાડવી. ઘણીવાર આપણે શું કરીએ છીએ, આપણે જરૂરિયાત વગરની વસ્તુઓ આપણે આપણા ઘરમાં જમા કરતા હોઈએ છીએ. ઘણીવાર એવું બનતું હોય છે, કપડાની આપણે કદાચ 2 જોડની જરૂર હોય તો આપણે 5-6 કપડાની જોડ લાવી દઈએ છીએ. પછી પરિસ્થિતિ અનુસાર આપણે લગ્ન પ્રસંગો કે અન્ય કોઈ પણ પ્રકારના ફંક્શનમાં આપણે એને પહેરતા હોઈએ તો વાંધો નથી, પણ નહીં પહેરાવાના, ફંક્શન નહીં આવે, બરાબર, ને એ કપડાં એમને એમ પહેર્યા વગરના કબાટમાં રહી જાય તો એ નાના પડી જાય. તો એ વસ્તુ, જરૂરી વગરની વસ્તુઓને આપણે જમા ના કરો. કશે ગયા છે, શૂઝ ગઈમાં, સેન્ડલ ગઈ, ચપ્પલ ગમી, લઈ લીધી. અરે પણ જરૂરિયાત નથી તો નહીં લેવી જોઈએ. આપણો અહીંયા ઇન્ટેન્સ એ છે, ના પાડવી. નથી જરૂર, હા, શૂઝ, ચપ્પલ, સેન્ડલ નથી તો લો, પણ
પેલા સ્પોર્ટ શૂઝ જોઈએ ના, 2 જોડી જોઈએ સ્પોર્ટ શૂઝની. પછી કેઝ્યુઅલ વેર જોઈએ, પેલા કેઝ્યુઅલ પેલા જે ફોર્મલ પહેરવા માટે લોફર શૂઝ જોઈએ, સેન્ડલ જોઈએ, ચપ્પલ જો બધું જ જોઈએ. હવે એક વસ્તુ એક વ્યક્તિ માટે કોઈકને ત્યાં 10-10, 12-12 જોડી શૂઝ, ચપ્પલ, સેન્ડલ હોય છે. આટલું બધું આપણા ઘરમાં જમા કરવાની કોઈ જરૂર નથી. ના પાડવી. પર્યાવરણ હાનિકારક હોય તેવા ઉત્પાદનો ખરીદવાની ના પાડવી જોઈએ. જે વસ્તુઓ પર્યાવરણને નુકસાન કરે છે, હાનિ પહોંચાડે છે, એ વસ્તુ, ચામડાની વસ્તુઓ છે, પ્લાસ્ટિકની વસ્તુઓ છે, આ બધી વસ્તુઓ ખરીદવાની, જરૂરિયાતની જ વસ્તુ લેવી. બરાબર. એક જ વાર વાપરી શકાય તેવી પ્લાસ્ટિકની થેલી માટે ના પાડવી. અમુક પ્લાસ્ટિકની થેલીઓ, અમુક વસ્તુ એવી હોય કે જે આપણે એક જ વાર લઈ આવીએ છીએ બજારમાંથી અને સીધી કચરામાં નાખી દઈએ. એની જગ્યા ઉપર એવી પ્લાસ્ટિકની થેલી કે કાપડની થેલીનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ જેને વારંવાર આપણે ઉપયોગ કરી શકીએ. એક જ વાર વાપરી શકાય તેવી બોલપેન ના વાપરવી જોઈએ. પેલી 2 રૂપિયાવાળી, 3 રૂપિયાવાળી જે પેન આવે છે, એકવાર યુઝ કર્યું, પટી ગયું, ફેંકી દીધું. એની જગ્યા ઉપર એ જ વસ્તુનો વારંવાર ઉપયોગ કરી શકાય એવું વસ્તુ વાપરો. જેમ કે ખાલી રિફિલ જ બદલવી પડે. ભલે એકવાર એ પેન 5 રૂપિયાની કે 10 રૂપિયાની આવશે, ચાલશે. એમાં ખાલી રિફિલ જ બદલવાની છે, આખી પેન બદલવાની જરૂર નથી. કારણ કે એ પેન પ્લાસ્ટિકમાંથી બનતી હોય છે. પ્લાસ્ટિકના રેપર, થર્મોકોલ પેકિંગ, પ્લાસ્ટિકની ડીશ, કપ વગેરે માટે ના પાડવી જોઈએ. અમુક વાર આપણે બજારમાંથી ઘણી બધી વસ્તુઓ વાપરતા એવી હોઈએ છે, પ્લાસ્ટિકના રેપર, અમુક વાર ખોરાકને ગરમ રાખવા માટે ઉપર પ્લાસ્ટિકની થેલી. લોકો પાન માવા ગુટકા ખાય છે, એમાં પણ પ્લાસ્ટિક આવે છે, પતલી થેલીઓ. એ સિવાય પેલું ગરમ ખોરાક રહે તે માટે ઉપર પેલી એલ્યુમિનિયમ ફોઇલ વાપરતા હોઈએ છીએ. પ્લાસ્ટિકની ડીશનો ઉપયોગ કરતા હોઈએ છીએ. આ બધાનો ઉપયોગ કરવા માટે ના પાડવી જોઈએ. અને એનો લાસ્ટ ટોપિક છે રીપર્પઝ, હેતુફેર કરવો. હેતુફેર એટલે કોઈ ઉત્પાદન મૂળભૂત હેતુ માટે ઉપયોગી ન થઈ શકે તો તેનો અન્ય ઉપયોગ કરવો, જેને હેતુફેર કરેલો કહેવાય. એટલે કે કોઈ વસ્તુ એવી હોય કે જે એ વસ્તુ તેના મૂળભૂત હેતુ માટે તે ઉપયોગમાં, જે ખરેખર એ વસ્તુ આપણે મૂળ હેતુ માટે લાવેલા હોય, બરાબર, પણ હવે એ લાગે છે કે ભાઈ આ માટે આ વસ્તુ કામ નથી, તો આપણે એને ફેંકી દેવાની કે પછી એને પડી દેવાની, પછી નવી લઈ આવો ના. એની જગ્યા ઉપર એ વસ્તુનો અન્ય હેતુ માટે ઉપયોગ કરવો, તેને હેતુફેર. હેન્ડલ તૂટી ગયા હોય તેવી કાચની બરણી કે કપનો ઉપયોગ નાના છોડ ઉગાડવા માટે કરવો જોઈએ. ઘણીવાર આપણા ઘરમાં પેલા ચિનાઈ માટીના કાચના કપ, મગ આપણે જે એમાં પીએ છીએ, દૂધ કે ચા, કોફી, તો એ વસ્તુનું હેન્ડલ તૂટી ગયું, તો હેન્ડલ તૂટી ગયું એટલે ફેંકી દેવાના ના. એની જગ્યા પર એ જ વસ્તુનો ઉપયોગ આપણા ઘરમાં ડેકોરેશન માટે કરી શકાય. જેમ કે એમાં નાના નાના છોડવા વાવી શકાય, ફૂલ વાવી શકાય, જેથી એ સુશોભન માટે બી કામ લાગે, પર્યાવરણની જાળવણી માટે પણ કામ લાગી શકે છે. પાણી ભરવાની માટલી તૂટી હોય તો તેનો ઉપયોગ કલાડી તરીકે રસોઈમાં કરવો જોઈએ. પાણી ભરવાની માટલી તૂટી જાય મતલબ કે હવે પેલું માટલું છે આપણા ઘરમાં તૂટી ગયું, તો આપણે તેનો ઉપયોગ ઘણી બધી જગ્યા પર કરી શકીએ છીએ. અહીંયા ઘણી બધી વસ્તુઓની અંદર પેલું નાનું માટલું છે. કેટલાક લોકો માટલામાં પણ રસોઈ કરતા હોય છે. માટલામાં રાંધેલો ખોરાક આપણા શરીર માટે સારો છે. કલાડી તરીકેનો મતલબ કેટલીક વાર પેલી કલાડીનો મતલબ પેલી જેને આપણે પેણી કહીએ છીએ, ફ્રાય પેન કહીએ છીએ, એવી વસ્તુ પણ કહી શકાય, બરાબર. અથવા તો પછી એને પેલું એ જ માટલાનો ઉપયોગ એને થોડું વ્યવસ્થિત તોડી મૂકીને એમાંથી અંદર માટી રોપી એનો ઉપયોગ કુંડા તરીકે પણ કરી શકાય. ઓકે, હેતુફેર કરવો જોઈએ. અસ્તુ.